स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णा पंजराते अग्नेव विशतु नसराजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पीते कंठावरो धनविधो स्मरणं कुतस्ते कंठावरो धनविधो स्मरणं कुतस्ते। बोलिए बाल मुकुंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर
तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। खोडियार मात की जय। ब्रह्माणी मात की जय। धावड़ी मात की जय। दुखी शान बापानी जय। बजरंगदास बापानी जय। पितृनारायण भगवान की जय। करारविंदे नपदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य पुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्व कृपा स्वामित्वमेव देव। गोविंद दामोदर माधवेति। कामाखिल गोप कन्या मुरारिपादार्पित चेतलोके। दात्यात्रिकं मोहवशाद्वोचन गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा। सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगं। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं। गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये निजेऽपि। नामानि विष्णो प्रवदन्ति माद्यां। ते निश्चितं तन्मयता व्रजन्ते। गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे सदेवं भज सुन्दराणि। नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि। गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं। दुःखावसाने इदमेव ध्येयं। देहावसाने इदमेव जाप्यं। गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वद गोकुलेशा। गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वा स्वामृतमेव देव। गोविंद दामोदर माधवेति।
गोविंद दामोदर माधवेंद्र गोविंद दामोदर माधवेंद्र गिरिराज धरण की जय सत्य सनातन धर्म की जय हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण द्वारिकाधीश की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत कथाना चौथा दिवसे फरीवार आप सौना हृदयमां समस्त स्वर्गस्थ राघव दादा खोरी परिवार ना हृदयमां विराजित परमात्मा जगतगुरु कृष्ण ने वंदन करूं। आ कथामां आपणी सौनी रति वधे गति वधे अने मति वधे एवा परमात्मानी पासेथी मनोरथ सेवी आवो सौ भेगा मळी परमात्मानी दिव्य लीलाओनुं अनुगमन करीए, परमात्मानी दिव्य लीलाओनुं अनुसरण करीए, आमांथी आचमन लईए, आनुं रसपान करीए अने जीवननो कोई कांड बगड़ेलो होय, कोई स्कंद बगड़ेलो होय तो एने आपणे सौ भेगा मळी सुधारवानो प्रयत्न करीए। सवारनी कथा में આપણે જોતા હતા ભગવાનના અનેક અવતારોની કથા જોઈ।
પ્રહલાદના ચરિત્રમાંથી ચળકતા રત્નો જોયા. એ પછી ભગવાન હરિ અવતાર ધારણ કરી અને ગજેન્દ્રને મોક્ષ કર્યો એ કથા જોઈ. એ પછી ભગવાન વામન રૂપે આવી બલિ મહારાજનું અભિમાન ઉતાર્યું એ કથા જોઈ. એ પછી ભગવાન મત્સ્ય રૂપે આવી અને સત્યવ્રત નામના રાજાને ઋતમાલા નદીને કિનારે મળ્યા, વેદને બચાવી નવા કલ્પમાં પુનઃ પ્રતિષ્ઠિત કર્યા એ કથા જોઈ. એ પછી ભગવાન સૂર્યવંશમાં અવતર્યા રામ રૂપે એ કથા. વેદવ્યાસજી ભગવાન રામની કથા કહે છે, પણ રામચરિત માનસમાં તો બહુ વિસ્તારપૂર્વક છે. ભાગવતમાં આ કથા એટલી વિસ્તારપૂર્વક આપેલી નથી. એટલે જેટલી છે અને જેવી રીતે છે એ હું તમને સંભળાવું. કારણ કે આપ સૌ જાણો છો, ખાલી રામનું ચરિત્ર ગાવામાં 9 દિવસ થાય, ત્યારે માત્ર રામનું ચરિત્ર પૂરું થાય એટલું વિશાળ છે. અને આ ભાગવતમાં તો 24 અવતારોની કથા છે. આમાં કૃષ્ણ કથાનો વિસ્તાર છે, બાકી બધા જ 24 અવતારોની કથા, બધા પુરાણોનો સાર છે. એટલે ટૂંકમાં એટલે એનો આશરો લઈ અને આપણે વાલ્મીકીજીનો થોડો આશરો લઈ, થોડો ભગવાન તુલસીદાસજીનો આશરો લઈ અને આ રામ કથાને ગાવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સુખદેવજી બોલ્યા છે, રાજા ખટવાંગના દીકરા દીર્ઘબાહુ થયા, એ વંશમાં રઘુ થયા, ઋતુસ્રવા થયા, અજ નામનો રાજા થયો. એના દશરથ થયા અને દશરથને ઘરે ભગવાન 4 સ્વરૂપે અવતર્યા, રામ, લક્ષ્મણ, ભરત અને શત્રુઘ્ન. એનું ચરિત્ર હું તને સંભળાવું છું. ઋષિ બોલ્યા છે, તસ્યાનુચરિતમ રાજ, હે રાજા, એનું ચરિત્ર તને સમજાવું છું. નૃષિભિસ્તત્વદર્શિભિઃ, અનેક કહે છે, અનેક તત્વદર્શી ઋષિઓએ ગાયું છે. શ્રુતમ હિ વર્ણિતમ ભૂરી, તે અનેક વાર આને સાંભળ્યું પણ હશે. આ સીતાપતિ રામનું ચરિત્ર સાંભળવા જેવું છે. બ્રહ્મને પૂરેપૂરો ચરિતાર્થ કરવા આ ચરિત્રના પિયુષ આપણને પાય છે. પણ આ ભાગવતની રામકથા એ માત્ર રામકથા નથી, એક સાધકની અધ્યાત્મ યાત્રા પણ છે. આપ સૌ જાણો છો કે રામને અનેક રૂપે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे ज्ञान. तो वही प्रश्न था कि कौन राम दशरथ का बेटा, कौन राम घट में बैठा, कौन राम है जगत पसारा અને कौन राम है सबसे न्यारा. એનો જવાબ ભાગવતમાંથી મળે છે કે માનવ રામ દશરથ का बेटा અને આત્મ રામ ઘટ में बैठा, सगुण राम है जगत पसारा पण निर्गुण राम है सबसे. એટલા માટે અહીંયા જે ભાગવતમાં કથા રામની કહેવાની છે એ આત્મ રામ ઘટ में बैठा, એ આત્મ રામની કથા કહેવાની છે. એક અધ્યાત્મ યાત્રીની યાત્રાની વ્યંજના અને અધ્યાત્મના મહાલયના દ્વાર ખોલી આપે છે. આ કથા લખાણી એના મૂળમાં પણ અધ્યાત્મ છે. સૌથી પહેલા આદિ કવિ વંદે વાલ્મીકી કોકિલમ, એ ભગવાન વાલ્મીકીજીએ આ કથા લખી અને એને કઈ સ્થિતિમાં આ કથા લખી એનો આછો ખ્યાલ પણ અહીંયા આપવામાં આવ્યો છે. વાલ્મીકી ઋષિ, ઘણા વિદ્વાનો તો એમ માને છે કે વાલ્મીકીએ રામના જન્મ પહેલા રામની કથા લખી છે. લૂંટારા હતા, આપ સૌ જાણો છો, અને એમાં નારદ જેવા મહર્ષિનો ભેટો થયો અને નારદે એક ચરિત્રવાન મહાપુરુષનું વર્ણન કરવાની એમને વાત કરી અને બ્રહ્માજીના આદેશથી વાલ્મીકીજીએ આ રામ કથા લખી છે. પણ એના મૂળમાં એક ઘટના છે. એકવાર વાલ્મીકી ઋષિ તમસા નદીને કિનારે સ્નાન કરવા માટે ગયા છે. ત્યારે એક કુંજ નામનું પક્ષી ઉડતું હતું
અને એની સાથે નર અને માદા બંને પક્ષીઓ સાથે ઉડે છે. અને એમાં એક નિષાદ પારધીએ બાણ મારી અને એક પક્ષીને મારી નાખ્યું અને બીજું પક્ષી કરુણ આક્રંદ કરે. જે કામમાં મોહિત થઈને ઉડતા હતા એમાંથી આક્રંદમાં ઘટના પરિણમી છે. અને ત્યારે વાલ્મીકી ઋષિના મુખમાંથી અનાયાસ અનુષ્ટુપ છંદમાં એક શ્લોક નીકળી ગયો. મા નિષાદ ત્વમ પ્રતિષ્ઠા, હે નિષાદ ત્વમ ગમ શાશ્વતી સમાત, અને શાશ્વત કાળ સુધી શાંતિ નહીં મળે. કારણ યત કૌંચ મિથુનાદ્વૈકમ વધીહિ કામ મોહિતમ. તે એક કુંજ પક્ષીને માર્યું છે જે કામમાં મોહિત થયેલું હતું, અને બીજું પક્ષી જો એમાં કરુણ આક્રંદ કરે છે, એટલા માટે તને શાશ્વત કાળ સુધી શાંતિ નહીં મળે. અને આપ સૌ જાણો છો, પછી તો વાલ્મીકી ઋષિએ એ સારસ પક્ષીઓમાં રામ અને સીતાના દર્શન કર્યા, અને પેલા નિષાદ પારધીમાં રાવણના દર્શન કર્યા, અને એમાંથી આ કથાનો ઉદય થયો છે. એટલે સારસ યુગલે સીતારામ અને નિષાદે રાવણ એવો સાંકેતિક અર્થ નીકળ્યો. આ શાપ વાણી નીકળી છે. પક્ષીને કરુણ આક્રંદ કરતું જોયું અને મહર્ષિના હૃદયમાં કરુણા ફૂટી છે. એકવાર અકબર અને બિરબલ બે હાલ્યા જાય છે, ત્યારે એક વીરડો છે, એમાં થોડું પાણી છે, અને એના કાંઠા ઉપર બે પક્ષીઓ મરેલા છે. એટલે અકબરે બિરબલને પૂછ્યું કે बिरबल नहीं पाराधी पासलो और नहीं शरीर में बाण, तो बता बिरबल कैसे गयो इन दोनों पक्षी को प्राण। અહીંયા કોઈ પારધીનો પાસલો નથી, આના શરીરમાં બાણ નથી, તો મને બતાવો કે આ બેયનો પ્રાણ કેવી રીતે ગયો હશે। બિરબલ તો બ્રાહ્મણ હતો, ચતુર હતો, એટલે એમણે સુંદર જવાબ આપ્યો છે કે નીર થોડો, મહારાજ તમે જુઓ આ વીડામાં નીર થોડો પણ નેહ ઘણો। એ પક્ષીને બહુ નેહ હતો, એટલે તું પી કરતા તજ્યો इन दोनों पक्षी ने प्राण। एक पक्षी बीजाने के तू पी ले, पहलू पहला ने के तू पी ले, एम करता करता बन्ने પોતપોતાના પ્રાણ ત્યાગી દીધા। અને આ શ્રાપવાણી નીકળી અને બ્રહ્માજી પછી તો વાલ્મીકીના આશ્રમે પધાર્યા અને વાલ્મીકીને કહ્યું કે તમે એક ચરિત્રવાન મહાપુરુષનું ચરિત્ર લખો। વાલ્મીકી સમાધિ અવસ્થામાં પ્રતિષ્ઠિત થઈને રામકથાનું અનુસંધાન અને દર્શન કરે છે અને રામકથાની રચના કરે છે। આનો અર્થ એ થાય કે જે સત્ય છે એ વાલ્મીકી લખે છે અને સનાતન સત્ય છે રામકથા એ જ લખાણ। કદાચ પહેલા લખી હોય પછી લખી હોય, પણ વાલ્મીકીએ જે રીતે લખ્યું એ રીતે પછી રામ જીવ્યા હોય કે પછી રામ જીવ્યા હોય, એમાંથી સનાતન સત્યને તારવીને વાલ્મીકીજીએ રજૂ કર્યું। પણ જે લખાણ એ સનાતન, આ વિશ્વના કોઈ ભૂગોળમાં એ ખોટું પડે એવું નથી। આ વિશ્વની કોઈ પણ ચેતના એને વાંચે તો એને એમાંથી સુંદર અર્થ મળે। રામનો જન્મ જો તમે સૂર્યવંશમાં થાય છે, ભાગવત હવે એના અર્થો કરે છે। એટલે અજવાળાનો માર્ગ હશે ત્યાં ભગવાન રામ જન્મશે, અંધારાનો માર્ગ હશે ત્યાં નહીં જન્મે। જ્યાં મૃત્યુવા અમૃતમ ગમ્યમ, જ્યાં તમસોમાં જ્યોતિર્ગમ્યમ, જેણે અજવાળાનો માર્ગ સ્વીકાર્યો છે ત્યાં રામનો જન્મ થાય છે, અંધારામાં થતો નથી। એટલા માટે આપણને ક્યાંકથી અજવાળો મળી જાય તો ઊંડા અંધારામાંથી નીકળવાનો પ્રયત્ન કરીએ ત્યારે આપણી ભીતરમાં રામ જન્મે છે। અને અજવાળાનો માર્ગ છે એ સૂર્ય છે, એટલે સૂર્યવંશમાં રામ આવ્યા છે। સૂર્ય, વેદ તો એમ કહે છે સૂર્ય આત્મા જગત દસ્તુખશ્ચ, આખા જગતનો આત્મા છે એ સૂર્ય છે। અને હવે તો વિજ્ઞાને સાબિત કર્યું છે કે બધી ઉર્જાની મૂળ ઉર્જા એ તો સોલાર છે, સૂર્ય ઉર્જા છે।
ઉર્જાનો મુખ્ય સ્ત્રોત તો સૂર્ય છે, એમાંથી જ બધી ઉર્જાઓનું રૂપાંતરણ છે. એટલે આ અજવાળાનો માર્ગ છે. પણ જેણે અજવાળું જોયું જ નથી એને કેવી રીતે ખબર પડે? ઘુવડ અને છીપું બે ભેગા થાય અને એ સૂરજની વાર્તા માંડે તો કેવું લાગે? બેમાંથી એક એ અજવાળાને જોયું. એટલા માટે સંતો કહે છે, ગુડ ગુરુ ને છીપા ચેલા, એને દિવસે નહીં પગદંડા, અગમ ભાખે પણ અજ ગમ નહીં નરને, અને આપ વખાણે અખંડા સંતો, મોતી કે સારંગ, જોયા હોય તો કહી બતાવો, આ મોતી કે સારંગ. ગમ અગમ ભાખે પણ ગમ નહીં. જેણે અજવાળું જોયું નથી એવાની પાસે આપણે જાશું તો જેણે અજવાળું જોયું નથી આપણને શું બતાવે? પોતાનું જીવન તો બરબાદ. આ કળિયુગમાં એટલા બધા છે કે જે પોતાનું જીવન તો બરબાદ કરે છે પણ એને અનુસરવા વાળા હજારો માણસોનું જીવન બરબાદ કરે. કારણ કે પોતે જ જોયું નથી. એ બીજાને શું બતાવે? જોયા હોય તો કઈ બતાવે, પણ જેણે જોયું હોય એ કઈ બતાવે? જેણે ન જોયું હોય એ કેવી રીતે કઈ બતાવે? એટલા માટે આ અજવાળાને જેણે જોયું છે, આ ધૃતરાષ્ટ્રથી શરૂ કરી અને કૃષ્ણ સુધીની યાત્રા છે. આ અંધકારથી અંધતાથી શરૂ કરી અને પરમ પ્રકાશ સુધીની યાત્રા છે. આ તો જેણે કરી હોય એ કહી શકે. એટલા માટે રામ સૂર્યવંશ એ અજવાળાનો માર્ગ છે. અને રામ એટલે આપણો આત્મ રામ. જો રામનો જન્મ દશરથ મહારાજને કારણે થાય છે. દશરથ આપણા માટે કોણ છે? આપણી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય છે અને 5 કર્મેન્દ્રિય છે. એ 10 ઘોડાને જે કાબુમાં રાખે છે એનો જે ચાલક છે એ આપણું ચિત્ત છે. અને આ સાત્વિક અને શુદ્ધ ચિત્ત બને, આમાં જરાય મલિનતા ન હોય, ત્યારે એવા સાત્વિક ચિત્તમાં રામ પ્રગટે. એટલા માટે દશરથને ત્યાં રામ પ્રગટે છે. આ 5 કર્મેન્દ્રિય અને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયના ઘોડા એવા છે કે કાબુમાં રહેતા નથી. એટલા માટે આપણે વારંવાર ગાયા કરીએ પણ સમજતા નથી કે 5-25 ના ઝઘડામાં મારો હીરો ખોવાણો, કચરામાં હીરો ખોવાણો, કચરામાં 5-25 ના ઝઘડામાં હીરો ખોવાણો, કચરામાં મારો હીરો ખોવાણો, કચરામાં. કચરા મારે ઓલા ઝઘડામાં, કચરા મારે ઓલા ઝઘડામાં મારો હીરો ખોવાણો, કચરામાં મારો હીરો ખોવાણો, કચરામાં. આ 5 ઇન્દ્રિયો અને 25 નો ઝઘડો જેવો છે કે એમાં આપણો હીરો ખોવાઈ જાય છે. પૂર્વમાં ગોતું હું તો પશ્ચિમમાં ગોતું, પૂર્વમાં ગોતું હું તો પશ્ચિમમાં ગોતું, માળાના મણકામાં, ગોતું માળાના મણકામાં હીરો ખોવાણો, કચરામાં મારો હીરો ખોવાણો, કચરામાં. ગંગામાં ગોતું હું તો જમનામાં ગોતું, ગંગામાં ગોતું હું તો જમનામાં ગોતું, ગોતું હું પાણીને પથરામાં, ગોતું પાણીને પથરામાં હીરો ખોવાણો, કચરામાં
સાધુ રે ભૂલ્યા સંસારી ભૂલ્યા, સાધુ ભૂલ્યા સંસારી ભૂલ્યા, ચારો ભૂલ્યા એના નખરામાં, ચારો ભૂલ્યા એના નખરામાં, હીરો ખોવાનો કચરામાં, હીરો ખોવાનો કચરામાં. कहत कबीरा सुनो भाई साधु, कहत कबीरा सुनो भाई साधु, हीरलो છે તારા રુદિયામાં, હીરલો છે તારા રુદિયામાં, હીરો ખોવાનો કચરામાં, હીરો ખોવાનો કચરામાં. આ અજવાળાનો માર્ગ છે અને એમાં આપણે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 5 કર્મેન્દ્રિયનો હીરો ખોઈ નાખીએ છીએ. આ ચિત્ત છે એમાંથી જ ભગવાન રામ પ્રગટે છે. આ ચિત્તની 3 પ્રકારની વૃત્તિ છે અને એક સાત્વિક વૃત્તિ છે, એક તામસિક વૃત્તિ છે અને એક રાજસિક વૃત્તિ છે. સાત્વિક વૃત્તિ છે કૌશલ્યા છે, એટલે આ સાત્વિક વૃત્તિમાંથી રામ પ્રગટે. તામસિક વૃત્તિ છે કઈ કઈ છે, એટલે કઈ કઈ ભગવાનને વન ભટકાવે છે એવું વરદાન. આપણી તામસિક વૃત્તિ આપણા આત્મરામને વન ભટકાવે છે. અને એક રાજસિક વૃત્તિ છે એ સુમિત્રા છે. આ અયોધ્યા નથી, આ દેહ નગરી છે. શાસ્ત્રો કહે છે અયોધ્યા મથુરા માયા કાશી કાંચી અવંતિકા પૂરી દ્વારાવતી જૈવ સપ્તેતા મોક્ષદાયિકા. આ મોક્ષદાયી છે. અયોધ્યા મથુરા માયા એટલે હરિદ્વાર, કાશી કાંચી અવંતિકા અને પૂરી દ્વારાવતી. આ દ્વારિકા સહિત બધી આ દેહ નગરીઓ છે અને આ જ આત્મરામનું નિવાસ સ્થાન છે. ત્રણેય ભાઈઓના જન્મ છે યજ્ઞના પરિણામે થાય છે. બરાબર જોજો. એટલે આત્મરામ યજ્ઞ પરંપરામાં પ્રગટે છે. આ યજ્ઞ ચાલતો હોય એમાં આત્મરામ પ્રગટે છે. આપણી ભીતરમાં જે યજ્ઞ ચાલતો હોય એમાંથી આત્મરામ પ્રગટે છે. વિશ્વામિત્ર અને વશિષ્ઠજી બંને ગુરુ છે રામ. બંને અલગ અલગ પરંપરા છે. રામ મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે, એ વશિષ્ઠની પરંપરામાં પણ ચાલ્યા, વિશ્વામિત્રની પરંપરામાં. કારણ કે બે મૂળભૂત અલગ અલગ પરંપરા, બેયના વિચારો અને બેયને પરમાત્મા સુધી પહોંચવાના રસ્તા જ જુદા છે. પણ છતાં બંને પરંપરાનું સંકલન કરી અને ભગવાન વિશ્વામિત્રજીની પાસેથી બલા અને અતિબલા નામની વિદ્યા શીખ્યા, સૂર્યની ઉપાસના શીખ્યા અને વશિષ્ઠ મહારાજ પાસેથી પણ ગાયત્રી મંત્ર જેવી વિદ્યા અને વિશ્વામિત્રજી અને બધાનું સંકલન કરીને રામજી. અને તમે વિચારો, રામ થોડાક મોટા થયા અને વિશ્વામિત્રજી આવ્યા અને દશરથ રાજાની પાસે રામ અને લક્ષ્મણની માંગણી કરી. બહુ મનોરથ લઈને આવ્યા અને દશરથ રાજાએ રામ અને લખનને સોંપ્યું. સરયુ જળનું પાન કરી અને વિશ્વામિત્રજી આવ્યા, રામ લક્ષ્મણને લઈને ગયા અને રામ અને લક્ષ્મણને પહેલી તાડકા બતાવી છે. વિચારો, એક એક કથામાં તાડકા બતાવી છે કે આ તાટકા છે અને મારી નાખ. ગુરુ સૌથી પહેલા મહામંત્ર આપે અને પછી અવિદ્યા. તટ એટલે શેઢો, શેઢો હોય ને મારું અને તારું હોય, અને મારું અને તારું હોય ને અવિદ્યા જ હોય. એટલા માટે તાટકાને બતા. અને કૃષ્ણએ એના જીવનમાં પહેલી વહેલી પૂતનાને જ મારી. તો બે અવતારો એવા હતા કે પહેલા એક સ્ત્રીને મારી અને શરૂઆત કરે, એવા તો હતા ને. તો શું કામ મારી? પૂતના અવિદ્યા નામમ ભાગવત કહે કંસેન પ્રહિતા ઘોરા પૂતના બાલઘાતિની શિશુશ્ચાર નિગ્રદંતી પુરગ્રામ વ્રજાદિશુ. એવી પૂતના અવિદ્યા અને તાડકા એ અવિદ્યા છે. હું અને તું હોય ત્યાં પરમાત્મા ન હોય. એ મેં અરુ મોર તોર તે માયા, અને હું તું ટળ્યું તો જેમ હતું એમ. હું અને તું જ્યારે ટળી જાય છે પછી જેમ હોય એમ.
એટલા માટે પહેલી વહેલી તાડકાને મારી છે. ગુરુનો પ્રભાવ છે કે સાધકને અવિદ્યામાંથી દૂર કરી દે અને ભીતર ચાલતા યજ્ઞનું રક્ષણ કરાવે. ભગવાન રામે તાડકાને મારીને બતાવ્યું કે હે જીવ, તમે પહેલા અવિદ્યાનો નાશ કરજો. અને અવિદ્યાનો નાશ કરવા માટે શું કહે છે? ગુરુ બતાવે એ માર્ગે ચાલો. ગુરુ તમને બતાવે આ અવિદ્યા, તને પરમાત્માનું ધ્યાન કરવામાં જે આડું આવે એ બધી જ અવિદ્યા, અને એને દૂર કરી અને પરમાત્મામાં ચિત્ત લગાડવાનું આ રામાયણ કહે. સુબાહુનો નાશ કરે છે પણ મારીચને મારી શકતા નથી. એક ફણા વગરનું બાણ મારે વિશ્વામિત્રજી કહે, યજ્ઞમાં આહુતિ ખરાબ નાખવા માટે આવ્યો હોય, ફણા વગરનું બાણ મારે સેંકડો યોજન દૂર ફેંકી દે. કારણ કે મારીચી માયા, માયાને આપણે મારી શકીએ નહીં, માયામાંથી તરાય. કારણ કે માયા મરી જાય તો આ સંસાર ચાલે છે. આ માયાને કારણે જ આ બધું ચકડું હાલે. એટલે માયાને આપણે મારી ન શકીએ. પણ માયા કાળી નાગણી છોરું પોતાના ખાય, એમાંથી જો કોઈ બચી જાય તો એ મોટો જોગંદર થાય. માયા મસની ઓરડી. એટલા માટે માયાને મારી શકાતી નથી. ફણા વગરનું બાણ મારી સેંકડો યોજન મારીને દૂર ફેંક્યો, પણ એની એ જ માયા. તમે વિચાર કરો, પાછું ક્યારે હોનાનું મૃગલું આવે બનીની નક્કી છે? પાછું રામના જીવનમાં એ જ માયા સોનાનું મૃગલું બની નાખે. એ માયા આપણને એમ થાય હું માયામાંથી બહાર નીકળી ગયો, પણ એવો ભાવ આવો ને એ આપણે માયામાં ખૂતેલા છે. કારણ કે બાણ રે વાગ્યા પછી બોલાય નહીં પાનબાઈ. બાણ વાગ્યા પછી કાંઈ બોલાય. યતો વાચો નિવર્તંતે. પછી એ વાણીનો વિષય નથી. દેખે વાંકુ વાંચા નહીં અને વાંચા દેખતી નહીં. એટલા માટે ગંગા સતી પાનબાઈએ બહુ ઓછા પદો લખ્યા. છૂટા છૂટા તીર અમને મારો મારે બાયજી રે અજી અમથી સહાય નવ જાય. છૂટા છૂટા તીર અમને મારો મારે બાયજી રે અમથી સહાય નવ જાય. કલેજા અમારા વિંધીના ક્યાં બાયજી રે. કલેજા અમારા વિંધીના ક્યાં બાયજી રે. છાતી મારી ફાટું ફાટું થાય. છાતી મારી ફાટું ફાટું થાય. છોટા તીર અમને મારો મારે બાયજી રે અમથી સહાય નવ જાય. બાણ રે વાગ્યા ને મારા રૂવાડા વિધાના ને. બાણ રે વાગ્યા રે રૂવાડા વિધાના ને. મુખથી રે તો ના કહેવાય. મુખથી રે તો ના કહેવાય. પણ પાનમાં એટલું બોલ્યા ને, ગંગા સતી બોલ્યા છે, બાણ તમને હજી વાગ્યા નથી પાનબાઈ. બાણ રે વાગ્યા ને ઘણી વાર. બાણ રે તમને હજી વાગ્યા નથી પાનબાઈ. બાણ રે વાગ્યા
રે વાગ્યાથી સુરતા ચડે આસમાન કાન રે વાગ્યાથી સુરતા ચડે આસમાન દેહની દશા મટી જાય બાણ રે વાગ્યા પછી બોલાય નહીં પાવાય પરિપૂર્ણ વચનો માં વર્તાય પછી તો પરિપૂર્ણ વચનોમાં વર્તાય બાણ વાગ્યા પછી બોલાય નહીં પાવાય એમ માયા છે ક્યારે આવે અને ક્યારે એનું રૂપ બદલીને આવે કાંઈ કહેવાય ભગવાન ત્યાંથી આગળ ગયા છે આપ સૌ કથાને જાણો છો એક ગૌતમ ઋષિના શ્રાપને કારણે પડેલી શીલા રૂપી અહલ્યા પતિના શ્રાપને કારણે જડત્વને પામેલી છે એ અહલ્યાને માત્ર પરમાત્માનો સ્પર્શ થાય છે અને ચેતનવંતી બને છે એની કથા છે ભાગવત તો બતાવે છે હલ એટલે ખેડવું અને હલ્યા એટલે ખેડી શકાય એવી જમીન અને અહલ્યા એટલે જેને ખેડી ન શકાય એવી જમીન એટલે પરમાત્માનો સ્પર્શ થાય તો આ ચિત્તનો કેટલો એવો પ્રદેશ છે જે આપણે કોઈ દી ખેડ્યો નથી પણ પરમાત્માનો આપણને સ્પર્શ થઈ જાય તો આ ચિત્તનો પ્રદેશ ખેડાય જડ હોય ચેતન બની જાય એવા પરમાત્માના ચરણોની રજનો મહિમા છે ને એટલા માટે ઓલો કેવટને આ ખબર છે રજ તમારી કામણ ગારી મારી નાવ નારી બન જાય ઓ રજ તમારી કામણ ગારી મારી નાવ નારી બન જાય તો અમારા રંગ જનની તો અમારા ગરીબ જનની આજીવિકા રણી જાય ભગવાન ધોવા દો રઘુરા ધોવા દો રઘુરા સતમાન પાયો છે મનમાન ભગવાન ધોવા દો રઘુરા આપણા મગજનો 5% ભાગે આપણે વાપર્યો નથી અને ઇન્ટરનેટ ઉપર જાણી લેજો હવે તો ગૂગલ ગુરુ છે એક આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇન નામનો વૈજ્ઞાનિક થઈ ગયો એને થિયરી ઓફ રિલેટિવિટી સાપેક્ષવાદ અને એ વાદ એ થિયરીને જગતના 2-4 વૈજ્ઞાનિકો સમજી શકે છે 50% એટલી અઘરી થિયરી છે એ એના અવસાન પછી એના મગજને કાઢી લેવામાં આવ્યું હજી તમે ઇન્ટરનેટ ઉપર સર્ચ કરશો એટલે એનું મગજ છે એ બતાવશે પેટીમાં છે અને એને એના કેમિકલ વિશે રિસર્ચ થયું તો એમાં એવું નક્કી થયું આણે એનું મગજ 10% વાપર્યું તો આપણે તો કેટલા ટકા વાપર્યું છે વિચાર એટલા માટે આ પૃથ્વીના પટલ હરવો કેટલો વ્યવહાર છે રાતના 3 વાગે જાગીએ અને સુષુમ્ના ચાલતી હોય અને ભજનમાં બેસી જઈએ એક તાર લાગી જાય તો કેટલા ઋષિઓ આપણને મળવા માટે આતુર હોય ઋષિઓ આપણને મળવા માટે આવે આપણને નવા નવા માર્ગદર્શન આપવા માટે આવે આ લોકો ગાયના આંચળમાં દૂધ ભરાય ને તો ગાય એના બચલાને ગોતી લે એવી રીતે આ ઋષિઓને કંઈક આપવું છે આપણને પણ આપણે આપણું પાત્ર તૈયાર કરીએ તો થાય આપણું પાત્ર તૈયાર હોય તો થાય આપણા પાત્રમાં જ આપણે કાદવ ભરી જઈએ તો એમાં કોણ દૂધપાક નાખે દૂધપાક તો બધાને નાખવો છે પણ પાત્રમાં કાદવ ભર્યો હોય તો એમાં કંઈક આને પહેલા વિછળતા આવો
પછી અમે દૂધપાક આપ્યું. એટલે આ અહલ્યા ઉદ્ધાર છે. ચિત્તનો વણખેડાયેલો પ્રદેશ ની ભૂમિકાનું આધ્યાત્મિક રૂપાંતરણ છે એ અહલ્યા ઉદ્ધાર છે. અને પછી સુખદેવજી કહેવા લાગ્યા છે, રાજા રામ લક્ષ્મણ વિશ્વામિત્રજી સાથે જનકપુરીનો માર્ગ લીધો છે. ભાગવત મંત્ર લખે છે, યો લોકવીર સંમિતો ધનુરેશ મૃગમ સીતા સ્વયં વરગૃહે ત્રિશનોપનીતમ जित्वानुरूप गुणशील भयंग रूपा सीताभिधाम श्रियमुरस्य विलब्धमानम् आदाय बाल गजलील इवेशु यष्टि सज्जीकृतं नृप विकृत भजम च मध्ये. एक 300 જણા ઉપાડી શકે એવું ધનુષ્ય ભગવાન શિવનું છે અને સીતાનો સ્વયંવર થવાનો છે. અને રામ લખન વિશ્વામિત્રજીની સાથે જનકપુરમાં જાય. પણ જનકપુરની શોભા કેવી છે તુલસીદાસજી વર્ણન કરે છે. વિદેહીની નગરી છે. નામ અને રૂપને જેણે મિથ્યા કરીને માન્યા છે એવા રાજાની નગરી છે અને એની શોભા અદ્ભુત છે, અવર્ણનીય છે. ગુંજત મંજુ મત રસ ભંગા ગુંજત મંજુ મત રસ ભંગા ગુંજત કલ બહુબરન વિહંગા ગુંજત કલ બહુબરન વિહંગા પરન પરન વિકસે બન જાતા પરન પરન વિકસે બન જાતા ત્રિવિધ સમીર સદા સુખદાતા ત્રિવિધ સમીર સદા સુખદાતા પરન પરન વિકસે બન જાતા પરન પરન વિકસે બન જાતા. મકરંદ રસોથી મધોન્મત્ત થયેલા ભમરાઓ ગુંજન કરી રહ્યા છે. ઘણા બધા પક્ષીઓ કલરવ કરી રહ્યા છે. જાત જાતના કમળો ખીલ્યા છે. દરેક ઋતુમાં ત્રિવિધ સમીર સદા સુખદાતા એવો પવન વાઈ રહ્યો છે. ટૂંકમાં બનઈન બરનત નગર નિકાય બનઈન બરનત નગર નિકાય એવું નગર છે જહાં જાય મન તાહી લોભાય. જ્યાં મન જાય ત્યાં લોભાય છે. જનક તો વિદેહી છે. આખા જગતને આત્મામાં રમણ કરાવવા વાળા છે. જેણે નામ અને રૂપને મિથ્યા કરી સુખદેવજી સહિતને શીખવાડ્યા. અને વિશ્વામિત્ર રામ અને લખન જ્યારે જનકપુરીમાં આવે છે, જનક મહારાજ વારંવાર આ છોકરાઓને જોયા કરે છે. મને આ બાળકોને જોઈને એટલો બધો પ્રેમ કેમ થાય છે? હે વિશ્વામિત્રજી બતાવો આ બાળકો કોણ છે? ઇનહી બિલોકત અતિ અનુરાગા ઇનહી બિલોકત અતિ અનુરાગા પરમસ બ્રહ્મ સુખાઈ મન ત્યાગા પરમસ બ્રહ્મ સુખાઈ મન ત્યાગા સહજ વિરાગ રૂપ મન મોરા સહજ વિરાગ રૂપ મન મોરા થકિત હોત થકિત હોત જીમ ચંદ્ર ચકોરા. હે નાથ સહજ વિરાગ રૂપ મન છે મારું અને ચંદ્રની સામે ચકોરને ઈચ્છા થાય એવી રીતે મારું મન કેવી રીતે આમાં જાય છે? કોણ છે આ બંને બાળકો?
અને જનક મહારાજ પ્રશ્ન કરે છે, કહુ નાથ સુંદર દો બાલક, કહુ નાથ સુંદર દો બાલક, મુનિ કુલ તિલક કી નૃપા કુલ પાલક, મુનિ કી નૃપા કુલ પાલક, બ્રહ્મ જો નિગમ નિધિ કહી ગાવા, બ્રહ્મ જો નિગમ નિધિ કહી ગાવા, ઉભય વેશ ધરકી સોઈ આવા, ઉભય વેશ ધરકી સોઈ આવા, બ્રહ્મ જો નિગમ નિધિ કહી ગાવા, બ્રહ્મ જો નિગમ નિધિ કહી ગાવા. વિશ્વામિત્ર, મને આ બે છોકરાઓમાં એટલો બધો અતિ અનુરાગ કેમ થાય? જેમ ચંદ્ર ને ચકોર તરફ. આ કહું નાથ સુંદર દો બાલક, આ બે બાળકો કોના છે? આ મુનિકુલ તિલક છે કે નૃપકુલ બાલક? આ ઋષિ કુમારો છે કે રાજાના દીકરા છે? મને બતાવો. અનેક વાર વારંવાર જનક મહારાજે પ્રશ્નો કર્યા અને વિશ્વામિત્રજી જવાબ આપે કે એ જનક, અમારી જેવા વિરક્તોને જો આ રૂપ ખેંચી લેતું હોય તો તું તો સંસારી છો, તને ખેંચે એમાં નવાઈ શું? અને પરિચય આપે છે. રઘુકુલ મની દશરથ કે જાય, રઘુકુલ મની દશરથ કે જાય, મમ હિત લાગી નરેશ પઠાય, મમ હિત લાગી નરેશ પઠાય, રઘુકુલ મની દશરથ કે જાય, રઘુકુલ મની દશરથ કે જાય. મારા ભલા માટે અયોધ્યાના રાજકુમારો છે, રઘુકુળના મણી છે અને દશરથના દીકરા છે. મારા ભલા માટે થઈ અને મને મોકલ્યા છે. હવે મહારાજ જનકને મીઠી ઈર્ષાદ. એક તો કીધું કે રઘુકુલ મની આ દશરથના દીકરા છે એટલે એનો બાપ બની શકાય એમ તો છે, અને વિશ્વામિત્રજી ભેગા એટલે ગુરુ પણ મળ્યા એને, એટલે હવે આનો ગુરુ બની શકાય એમ પણ નથી. એટલે મનમાં એમ થયું કે જો આના હાથે ધનુષ્ય તૂટી જાય, આનો સસરો બની જવામાં પણ મજા છે. બ્રહ્મની સાથે તો ગમે ત્યાંથી સંબંધ જોડવામાં જ મજા છે. અને અતિથિ ભોજન વિશ્રામ કરવા માટે અતિથિ ગ્રહમાં મોકલ્યા. સાંજ પડવાની તૈયારી છે. મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ છે, જનકપુરના વાસીઓને દર્શન દેવા જવા છે. પણ પોતે નહીં કે વિશ્વામિત્રજીને કે મારે દર્શન દેવા જવા છે, નહીં. લખન હૃદય લાલસા વિશેષ. લક્ષ્મણના હૃદયમાં એક લાલચ થઈ છે કે જાય જનકપુર આવીએ દેખી, અને કહે છે અમે જનકપુરમાં જઈએ, અમારે જનકપુર જોવું છે. અને આમ પણ વિશ્વામિત્રજી બધાને પરિચય આપે છે કે આ બ્રહ્મ છે, આ બ્રહ્મ છે. એટલે ભગવાને એ પણ લીલા કરી કે વિશ્વામિત્રના મનમાં એમ પણ થાય કે બ્રહ્મ થોડો કાંઈ બગીચો જોવા નીકળે, બ્રહ્મ થોડો કાંઈ નગર જોવા નીકળે. એટલા માટે પણ ભગવાને આવો પ્રશ્ન કર્યો. વિશ્વામિત્રજી ને એમ થાય એટલા માટે પણ આવું કર્યું. જનકપુર નગર જોવાની રજા મળી છે. બંને ભાઈઓ પીળા વસ્ત્રો પહેર્યા છે, કમરમાં પીળા દુપટ્ટાથી ભાથા બાંધ્યા છે, હાથમાં સુંદર ધનુષ્ય બાણ છે, ચંદનના લેપથી આખું શરીર દીપ્યમાન છે, અને શામ અને ગૌરની જોડી લોકો નિહાળે. સિંહ જેવી ગરદન છે ભગવાન રામની, વિશાળ ભુજાઓ છે, આજાન બાહુ છે, છાતી ઉપર ગજમુક્તાની માળા પહેરી છે, લાલ કમળ જેવા નેત્રો છે ગુલાબી, અને ત્રણેય તાપથી છોડાવનારા ચંદ્રમા જેવું એનું મુખ છે. નગરના લોકોને તો જાણે ખજાનો હાથમાં આવ્યો હોય એવી રીતે બધા રવેશમાં ઝરૂખામાં દોડીને આવ્યા છે. અને યુવાન સ્ત્રીઓ રામને નિરખે છે, જાણે પોતાને એના નેત્રનું ફળ મળી ગયું હોય એવી રીતે.
પણ તમે જો રામ અને લક્ષ્મણે જનકપુર જોવાની રજા માંગી તો વિશ્વામિત્રજીએ કોઈ ભલામણ કરી નથી, સીધું કહી દીધું જાઓ. અને હમણાં જ 2 દિવસ પછી તમે જોજો કૃષ્ણ નંદ બાવાની પાસે મથુરા જોવાની રજા માંગશે, ભલામણના પોટલા બંધાયેલા. જોજે બેટા, આ આપણું નગર નથી, અહીંયા કઈ ખરીદતો નહીં. તો કૃષ્ણ કઈ ખરીદવાનું નહીં તો શું લૂંટવાનું? રહેવા દે ભાઈ, આપણે નથી કરવું. બે અવતારો છે, બેમાં ફરક છે. રામ સીધા ઉભા રહે તો જ સારા લાગે, અને કૃષ્ણ 3 જગ્યાએથી લલિત ત્રિભંગી બનીને ઉભા રહે તો જ સારા લાગે. એ વાંકા પ્યારા છે. અને રામ તો વચ્ચે ઉભા હોય, એક બાજુ શ્રી સીતાજી, એક બાજુ લક્ષ્મણજી હોય. પણ કૃષ્ણને તો એક બાજુ રાધા હોય, પણ એક બાજુ તો એમને કોરું જ જોવે, એને કોઈ હાલે નહીં, એ કોઈની વચ્ચે ઉભા રહે. એક ધર્મયુગ છે રામ, અને કૃષ્ણ યુગ ધર્મ છે. અને રામ તો ખાલી નગર જોઈને પાછા આવી જાય, પણ કૃષ્ણ જાય મથુરામાં તો 75% તો પૂરું કરીને આવ્યા. એક ધડાકે, એટલો ફરક છે બે. રામ લક્ષ્મણ એ જનકપુર જોવા નીકળ્યા છે, અને બધા નર નારીઓ ધાયે ધામ કામ સબ ત્યાગી, ધાયે ધામ કામ સબ ત્યાગી, મનહુ રંગ નિધિ લોટન લાગી, મનહુ રંગ નિધિ લોટન લાગી. જાણે રંગ માણસોને ખજાનો મળી ગયો હોય. ધામ અને કામને છોડીએ તો પરમાત્માના દર્શન. ધામ એટલે ઘર, અને કામનાને છોડીએ તો પરમાત્માના દર્શન થાય. જનકપુરના વાસીઓ ચર્ચા કરે છે, કોણ હશે આ? કોણ હશે? આખું જનકપુરને રામજીએ પોતાને રૂપ મોહિનીમાં ડુબાડી દીધું છે. કોઈની પાસે પરિચય નથી. રામ લક્ષ્મણનો પરિચય સૌથી પહેલા જનકપુરની સ્ત્રીઓ મેળવીને આવી છે. દોડતી આવીને કહેવા લાગી, અમે ઓળખીએ છીએ આ કોણ છે. આગળ જઈ શ્યામ વર્ણના ચાલ્યા જાય છે મોટા, એનું નામ રામ છે. અને પાછળ ગૌર વર્ણના છે, એનું નામ લક્ષ્મણ છે. અવધના 2 રાજકુમારો. અને પુરુષોને ઝડપથી પરિચય ન થાય. પુરુષો બસમાં ભેગા થાય ને તોય 2ની સીટમાં બેઠા હોય ને તો 300 કિલોમીટર સુધી જાય, પણ 2 એકબીજાની હારે બોલે નહીં, અજાણ્યા હોય તો. અને સ્ત્રીઓ બસમાં બેઠી હોય અને બાજુમાં બેઠી હોય, ત્યાં 300 કિલોમીટર હાલી જાય તો એની હાથ પેઢી પૂછી લે, એની હાહુનું મોહાળ ક્યાં ગામ છે એ કઈ. એટલે પહેલો પરિચય તો સ્ત્રીઓને જ થાય, અને સ્ત્રી ભક્તિ સ્વરૂપ. કાંઈ હક પણ ન નીકળે તો તમારે ઘરઘંટી છે કે? હા, અમારે ઘરઘંટી ક્યાંથી લીધી? એ કે અમે રાજકોટથી લીધી. તો કે અમે રાજકોટથી લીધી. એટલે 2 બહેનો થઈ ગઈ. અને આપણે જસદણથી હલર લાવ્યા હોય, પણ આપણે ભાઈ ન થાય. ફેર છે. એટલે ભક્તિ સ્વરૂપા છે, માતાનું શરીર છે, એને પહેલો પરિચય છે. એ અર્થ જ્ઞાનથી પરમાત્મા મળતા નથી ઝડપથી, ભક્તિથી મળે છે. અને એનો બીજો અર્થ પણ કરી શકાય કે બહેનો ઊંચાઈ ઉપર ઊભી છે અને પુરુષો નીચે ઊભા છે. ભક્તિ ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરી છે એટલે રામનો પરિચય મળ્યો છે. અને પુરુષોને ઝડપથી રામનો પરિચય મળ્યો નથી. એક આપણે એક જ્ઞાન છે, નીચે ઊભા છે. પૂર્વ દિશામાં ગયા. રામ લક્ષ્મણ ધનુષ્ય યજ્ઞ જોયો, મંડપ વગેરે જોયું. રાત્રે પાછા ફર્યા. વિશ્વામિત્રજીની સાથે વેદાંતની ચર્ચા કરે છે. વિશ્રામ કરવા માટે જાય. ગુરુના પગ દબાવે છે અને ગુરુ વિશ્રામ કરે છે. થોડી વાર થાય એટલે ગુરુ કે બસ રામ, બસ લખન, હવે બસ. સેવા લેવામાં પણ વિવેક હોવો જોઈએ. થોડી વાર વેદાંતની ચર્ચા કરે, થોડી વાર પગ દબાવે તો વિશ્વામિત્રજી પછી કે હવે તમે વિશ્રામ કરો. એક બાપુનો ચેલો એ રાતના 12 વાગ્યે પગ દબાવવાનું શરૂ કર્યું, 2 વાગ્યા સુધી દબાવ્યું, અને 2 વાગ્યે હાથ લીધો ત્યારે બાપુ જાગ્યા. કિતને ભૈયા, તુમ કિતને ભૈયા હો? બોલો કે 3. મનમાં થઈ ગયું કે હજી જાગે છે.
બાપુજી જાગે છે. વળી પાછા 2 વાગ્યે પગ દબાવવાનો શરૂ કર્યા. તે રાતે 4 વાગ્યા સુધી અને વળી પગ ઉપરથી હાથ લીધો. ત્યાં કે કિતને ભૈયા? બોલો કે 2. अभी तो 3 थे, क्यों 2 हो गए? બોલો કે તમે મને જીવતો જવા દો તો. હવે તો ઘેરે છે એ 2 રહેવાના છે. તમે મને જીવતો જવા દો તો ને બાપુ. એક બાપુએ તો 2 ચેલા 2 પાછા આમ હાવ અજળ બુદ્ધિ. તમે લાકડું ફાડવાનું કહો તો આખું જંગલ ફાડી નાખે એક દિન. એવા 2 અકલ મઠા હોય એમાં બળ બહુ હોય. એવા 2 મળ્યા અને પગ દબાવવા હાટું બાંધે. ઓલો કે મારે આ પગ દબાવો, મારે આ પગ દબાવો એમ. એટલે ગુરુએ 2 પગ ઉપર નામ લખાવી નાખ્યા કે આ ડાબો પગ આનો, જમણો પગ તારો. નક્કી કરી નાખ્યું. હવે તમારે રોજ કોઈથી ઝઘડો કરવાનો, રોજ તમારે એક તમારા પોતપોતાના પગ લઈ સેવા કરવાની. ગુરુ એમાં એક દી ગુરુ પગ ઉપર પગ ચડાવીને ઉતા હતા અને ઓલાનો મગજ ગયો મારા પગ ઉપર આનો પગ રેવા દઉં નહીં જીવતો. એ લાકડી લઈને 2 નાખી એ પગને ભાંગી નાખ્યો. અને ત્યાં તો ઓલો પેલો ચેલો આવ્યો, મારો પગ ભાંગી નાખ્યો. કોને ભાંગ્યો? કે આ પગ વાળા. એને ઓલા પગને લાકડી. ગુરુને ટાંટિયા વગર ન કર્યો. આ સેવામાં વિવેક હોવો જોઈએ. એટલા માટે થઈ અને વિશ્રામ કરે છે. બીજા દિવસની સવાર પડી છે. ભલે ભૂગ્યા ભાણ ભાણ તુમારા ભામણા મરણ જીવન લગ માન રાખજે કશપ રાવત. હા, એ સૂર્યનો ઉદય થયો અને વિશ્વામિત્રજી જાગ્યા. રામ અને લક્ષ્મણ જાગ્યા. વિશ્વામિત્રજીને પૂજાનો સમય થયો. પિતૃ તર્પણ, દેવ તર્પણ આદિ કર્યા અને ભગવાનને પૂજા કરવાનો સમય થયો. પુષ્પની જરૂર પડી. રામ અને લખનને કહ્યું કે રામ, લખન, મને પુષ્પ લાવી આપો, મારે પૂજામાં ઉપયોગમાં લેવા. અને રામ અને લક્ષ્મણ બંને પુષ્પ લેવા માટે જાય. સુંદર બાગ છે જનકપુરીમાં. નામ પુષ્પ વાટિકા છે. સરોવર છે બાગની વચ્ચે. એક ભવાનીનું મંદિર છે. રામાયણમાં 2 બગીચા છે. એક પુષ્પ વાટિકા છે અને એક અશોક વાટિકા છે. એક મહારાજા જનકની નગરીનો બગીચો છે, યોગીની નગરીનો બગીચો છે. અને રાવણમાં અશોક વાટિકા છે, લંકામાં ભોગીનો બગીચો. એકમાં બધા દિવસે જાય જનકપુરમાં અને ભોગીની નગરીમાં હનુમાનજી પણ રાત્રે જાય છે. એક સલામત છે કારણ કે યોગીનો બગીચો છે અને એક અસલામત છે કારણ કે ભોગીનો બગીચો. યોગનો બગીચો હશે તો એ સલામત રહેશે અને ભોગનો બગીચો હશે તો હનુમાનજી જેવા બ્રહ્મચારી અને ક્યારે આગ લગાડીને વયા જાય એનું નક્કી નથી. એ સલામત નથી. યોગનો બગીચો છે એ સલામત. એટલા માટે સંતો કહે છે કે આવા બગીચામાં જઈને બેસવું કે જ્યાં રામના દર્શન થાય. પુષ્પ વાટિકા જેવામાં. ભોગીની નગરીમાં તો કામના દર્શન, રામના દર્શન ન થાય. એટલે રામચરિતમાનસ લખે છે, સંત સભા ચહુ દિશ અમુરારી. સંત સભા ચહુ દિશ અમુરારી. સંતોની સભા એ આંબાવાડી છે. એ આંબાવાડીમાં બેસવું જોઈએ. એ આંબાવાડીમાં આપણે જઈએ તો આપણને શાંતિ મળે. પણ તોય આપણે દાદા મેકરણ એક પદ લખે છે કે તોય મારી મેના આંબાવાડીમાં જઈને બોલતી નથી. ગઢના કાંગરા ઉપર ચડીને બોલે, ન્યાય એને નથી રક્ષણ, ન્યા નથી છાંયો, ન્યા નથી ખોરાક, ત્યાં નથી પાણી. અને ઓલો શકરો ક્યારે આવીને ઝપટ મારી જાય નક્કી નથી કાળ. અને તોય ગઢના કાંગરા ઉપર ચડીને બોલે.